ایڈوکیٹ شہزاد ملک کو سچی سوری لڑکیاں ہی اچھی لگتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ ارے واہ، چلو اٹھو میری جان، جا کر نہاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ اور ہاں، الماری میں نے تمہارے لیے ایک سرخ رنگ کی نیٹ کی نائٹی رکھی ہے، جاؤ اور وہ پہن کر میرے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو تڑپاتی نہیں ہیں۔ تمہیں پسند ہے نا کہ تمہیں ہر کوئی دیکھے اور تمہاری تعریف کرے، لیکن میں تو تمہارا شوہر ہوں، میں جو کچھ کروں گا وہ جائز ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ جیسے ہی ایڈوکیٹ شہزاد ملک نور کے پاس پہنچا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وہ اس کے اور قریب ہونے لگا، یہاں تک کہ نور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیوں میری جان، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ اتنا برا تو نہیں ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، لیکن ہائے رے قسمت، مجھے تو تم بھا گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس آ گیا۔ نور کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں، دور رہیں مجھ سے۔ تبھی شہزاد کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں، میرا حق ہے تم پر، بیوی ہو میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں چست کپڑے پہننے کا اور اپنا جسم دوسروں کو دکھانے کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اس انداز پر اگلے بندے کے دل میں کیا جذبات ابھرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ شہزاد نے ایک ہاتھ سے اس کے خوبصورت بالوں کو پکڑا ہوا تھا۔ نور کہنے لگی، پلیز چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ تبھی اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، درد؟ بس ابھی اتنے میں ہی درد؟ میری جان، ابھی تو تمہیں بہت سے درد برداشت کرنے ہیں۔ شہزاد نے اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن آنسو میں بھر آئے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ جیسے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبانے لگا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہزاد نے اسے زور سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ آج رات تمہیں بتاؤں گا میری جان کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، تمہاری چیخیں نہ نکلوا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نور کو زور سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ اور پھر، نور، یہ کیا؟ تم کس طرح کے کپڑے پہن کر آئی ہو؟ کچھ تو شرم کیا کرو یار، گلا دیکھا ہے تم نے اس کا کتنا ڈیپ ہے، اور دوپٹہ، وہ تو برائے نام ہی ہے۔ ایمن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ نور ایسی ہی تھی، شروع سے ہی ایسے کپڑے پہنتی تھی، کبھی تو وہ جینس اور شرٹ بھی گھومتی رہتی تھی۔ امیر فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اس لیے اس کے ہلکے احباب میں سب ایسے ہی تھے۔ اس کے ماں باپ نے شروع ہی سے اسے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ ایمن کے اور نور کے رہن سہن میں بہت فرق تھا۔ ایمن بھی ایک اچھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ لوگ کافی مذہبی قسم کے تھے۔ ایمن کی بات پر نور کہنے لگی، کیا کروں، اتنی گرمی میں تمہاری طرح اسکارف لوں گی، گاؤن پہن لوں؟ اف، تم مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، تم تو پاگل ہو۔ ایمن کہنے لگی، یار عورت تو پردے میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ نور نے برا سا منہ بنایا، میں تقریر سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں، سو پلیز چلو اور پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہی تھی۔ تبھی ایمن کہنے لگی، شکر ہے میں تم جیسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی، جس میں ہر وقت بس جسم کی نمائش کرتے رہو۔ مجھے تو اپنے مذہب سے بہت پیار ہے۔ اور پھر نور کہنے لگی، جی بالکل،
मैं भी तुम्हें देखकर ऐसे ही सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैं तुम जैसी फैमिली से नहीं हूँ, वरना मैंने तो इस घुटन-ज़दा माहौल में घुट-घुट कर ही मर जाना था। एमन जो ज़हीन थी, जानती थी कि इससे बहस करना फ़ज़ूल है। नूर कभी भी नहीं सुधरेगी। बिल्कुल इसी वक़्त पार्टी में आया एक लड़का, नूर को देखकर सीटी मारने लगा और नूर ऐसे मुस्कुराई जैसे इसे इन्हीं नज़रों का तो इंतज़ार था। वाक़ई भी बहुत सारे लड़के सिर्फ़ और सिर्फ़ नूर को ही देख रहे थे और वो मगरूर बनी, ऐसे अपनी सीट पर बैठी थी जैसे ये पार्टी इसी के लिए हो। एमन कहने लगी, मैं पिछली नशिस्त पर जा रही हूँ। नूर ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, तुम मेरे साथ ही बैठोगी। नूर क्या मसला है यार, मुझे पीछे जाने दो। देखो हर कोई तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। वो कहने लगी, हाँ, तो देखने दो। तरसती हुई नज़रों से मुझे अच्छा लग रहा है। तभी एमन ने कहा, वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे जिस्म को देख रहे हैं। तुमने जो ड्रेसिंग की है, इसमें तुम्हारे जिस्म की रहनाइयाँ साफ दिखाई दे रही हैं। नूर ने मुस्कुराते हुए एमन को देखा और कहने लगी, हाँ, मैं जानती हूँ। बस ये हसरत भरी नज़रों से मुझे देख ही सकते हैं, मुझे पा नहीं सकते। वो मगरूर होते हुए कहने लगी, जिस पर एमन चुप ही हो गई। वो जानती थी कि इसके साथ बहस फजूल है, लेकिन फिर भी इसे समझाने की कोशिश करती रहती थी। आज इनके कॉलेज में फंक्शन था। नूर की तरह और भी लड़कियां काफ़ी एडवांस थीं, लेकिन नूर चूँकि बहुत खूबसूरत थी, तीखे नैन नक्श, दूधिया रंगत और इस पर इतना चुस्त लिबास, कॉलेज के सभी लड़के इसे ही देख रहे थे और कोई तो इससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन नूर बस दूर से ही मुस्कुरा देती थी या किसी-किसी को हेलो हाय कर देती। इसे ये सब अच्छा लगता था। फंक्शन खत्म हुआ तो एमन ने कहा, ओके नूर, मैं बाहर देखती हूँ, भाई आ गए होंगे। बाहर आई तो एमन की गाड़ी अभी तक नहीं आई हुई थी। तभी नूर कहने लगी, चलो आओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। भाई को कॉल करके मना कर दो। एमन एकदम परेशान हो गई। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ जब अपना हुलिया देखा है, ये ना हो मेरे घर वाले मेरी और तुम्हारी दोस्ती ही खत्म कर दें। नूर इसकी बात पर हंसी थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला डियर, मैं तुम्हारे घर से दूर ही तुम्हें उतारूंगी। आजकल वैसे भी एमन इससे दूर रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि इसकी बात इसके मामू के बेटे मुदस्सिर से तय होने वाली थी, जो कि पुलिस ऑफिसर था और वो जानती थी कि इसका कज़न ज़रा भी आज़ाद ख़याल नहीं है। वो शुरू से ही एमन को पसंद करता था। एक बात तो वो जानती थी, लेकिन कभी इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। आज भी वो घर पहुंची तो इसके मामू और ममानी दोनों आए हुए थे और फिर बात फाइनल हुई कि जैसे ही एमन के पेपर्स ख़त्म होंगे, शादी कर दी जाएगी। वो भी दिल ही दिल में खुश थी, क्योंकि मुदस्सिर अच्छा लड़का था। इसने सबसे पहले ये बात अपनी दोस्त नूर को बताई थी और नूर तो सुनकर ही हैरान हुई थी। ये क्या, एक पुलिस वाले से शादी करोगी और हर महीने के आखिरी दिनों में तनख्वाह के आने का इंतजार किया करोगी? एमन खिलखिलाकर हंसी थी। तभी नूर कहने लगी, अरे पागल, किसी बिजनेसमैन से शादी करती, दुनिया घूमती, तुम इतनी प्यारी हो। वो हंसी, नहीं मुझे ना तो कोई बिजनेसमैन चाहिए और ना ही मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान में ही ठीक हूँ।
नूर ने ठंडी आह भरी थी। मैं तो किसी बिजनेस टाइकून से शादी करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब सोती हूँ, फिर कल बात होगी। अब अगर आ गई तो डांट पड़ जाएगी कि इतना लेट सो रही हो। ये कहते हुए एमन ने कॉल कट कर दी। इधर नूर और इसका दिल था कि किसी के साथ गपशप लगाए। अब इसने फोन बेड पर रखा ही था कि इसका फोन बजने लगा। जब देखा तो अननोन नंबर था। इसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ बादल था। नूर, मैं बादल, प्लीज कॉल मत काटना। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। और नूर मुस्कुराई, क्योंकि खुद तो वो किसी को सॉरी कहती ना थी, लेकिन दूसरा अगर इसे सॉरी ना करे तब तक इसे माफ ही नहीं करती थी। इट्स ओके, नूर ने कहा। इधर बादल खुश हो गया था कि नूर ने इसे माफ कर दिया, और फिर रोज बादल इसे कॉल करता। पहले फोन पर गपशप होती, फिर मुलाकात तक बात आ गई। वैसे भी नूर को किसने मना करना था। इसके माँ बाप आज़ाद ख्याल थे, इसीलिए कभी कभी वो बादल के साथ होटल चली जाती। दूसरा, आजकल एमन भी बिजी थी। पहले एक आधा घंटा इसके कॉलेज रुक जाया करती थी, लेकिन अब एक तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है, दूसरा वो लोग शादी की तैयारी भी कर रहे थे। फिर पेपर्स भी ख़त्म हो गए, एमन शादी में मसरूफ़ हो गई, और वो बादल के साथ पार्टीज़ में बिज़ी थी। जिस रोज़ एमन की शादी थी, एमन की कोई बहन तो थी नहीं। इसने नूर ही दूल्हे की दूध पिलाई की रस्म में दूध का गिलास लेकर आई थी। आज भी इसने काफ़ी बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें इसके जिस्म की रहनाइयाँ वाज़ेह नज़र आ रही थी। पहले तो एमन के भाई ने मना किया था, लेकिन जब नूर ने ज़िद की तो इसे मानना पड़ा। और जैसे ही दूल्हे के पास गई, मुदस्सिर को तो शदीद गुस्सा आया था इसका हुलिया देखकर, और वो सोच रहा था कि सबसे पहले तो वो एमन की दोस्ती इस लड़की से ख़त्म करवाएगा। तभी इसने जल्दी-जल्दी नेक देने को कहा। जब इधर-उधर देखा तो इसका छोटा भाई पास था। इसने खुद ही 10,000 निकाल कर नूर को दिए, तो नूर ने नहीं लिए। ये क्या, सिर्फ 10,000? नहीं, नूर इतने कम पैसे तो नहीं लेगी। इसमें तो मेरी एक दिन की गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आने वाला। तभी वो बोला, अच्छा ये लो। इसने 10,000 और अपने वॉलेट से निकाले और नूर की तरफ बढ़ाए, तो नूर ने मुस्कुराते हुए वो पैसे पकड़े। फिर नूर ने दूध का गिलास मुदस्सिर को पकड़ाया और कहने लगी, ये हुई ना बात। शादी का फंक्शन अच्छा था, नूर ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर वो वलीमे पर ना जा सकी। आजकल इसे बादल हर पार्टीज में साथ लेकर जाता था। नूर का बाप अपने बिजनेस में मसरूफ़ था और माँ एंजॉयमेंट में। दोनों के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो 2 घड़ी अपनी बेटी के पास ही बैठ जाएं। रोज़ किसी न किसी पार्टीज में जाती। माँ बाप की तरफ से वैसे इसे कोई रोक टोक ना थी, और वैसे भी वो बादल को जानते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। नूर का बाप तो सोच ही रहा था कि जब भी टाइम मिला वो बादल के वालिद से नूर और बादल के हवाले से बात करेगा। लेकिन आजकल वो किसी अहम प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, और नूर बादल के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। आज भी वो दोनों एक क्लब में आए थे। यहाँ पर नूर पहली दफ़ा आई थी। बादल, ये क्या, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? माना कि मैं पार्टीज में जाती हूँ,
मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्लब? वो कुछ नर्वस हो रही थी। बाज़िल हँसा। कुछ नहीं होता। तुम पहली बार आई हो, इसलिए घबरा रही हो। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नूर तो वहाँ के माहौल को देखकर हैरान थी। लड़कियाँ इतने बेबाक ड्रेस में थीं और लड़कों के साथ डांस कर रही थीं और इन्हें हर जगह हाथ लगा रहे थे और वो मस्ती में नाच रही थीं, जैसे इन्हें किसी बात की परवाह ना हो। मशरूबात चल रहे थे और फुल म्यूजिक चल रहा था। तभी शहजाद मलिक आज अपने भाई के साथ आया था। इसके भाई को किसी मुजरिम की तलाश थी और वो अंदर खुफिया रूम में चला गया। शहजाद नूर के पास आया और इसके हाथ से ड्रिंक ले ली, जो अभी इसे एक वेटर देकर गया था। नूर को गुस्सा आ गया। तुमने मेरा ड्रिंक क्यों पकड़ा? शहजाद ने माथे पर बल डालते हुए इसे देखा और कहने लगा, अच्छे घराने की लगती हो, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ, इसने गुस्से से कहा था। और आप होते कौन हैं मुझसे पूछने वाले? मैं आपको जानती तक नहीं। बासिल जो एक लड़की के साथ डांस करने में मसरूफ था, इसने जब एडवोकेट शहजाद मलिक को देखा तो पास आ गया। अरे वकील साहब, आप आप यहाँ कैसे? कहने लगा, बस एक ज़रूरी काम से आया हूँ। बासिल ने यहाँ से जाना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर शहजाद यहाँ पर है तो ज़रूर अपने भाई के साथ आया होगा। कुछ तो गड़बड़ है। वो नूर का हाथ पकड़ता इसे वहां से ले गया था। कुछ ही देर के बाद एडवोकेट शहजाद मलिक भी अपने भाई के साथ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद फिर बासिल ने नूर को कॉल किया और कहा, नूर तैयार हो जाओ। वो कहने लगी, क्यों? कहाँ जाना है? बासिल कहने लगा, आज क्लब चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त पार्टी है। वहाँ जीन्स और शर्ट पहनकर आना। ये वो ड्रेस था जो बासिल ने इसे इस दिन ज़बरदस्ती दिलवाया था। हालांकि इसने कहा भी था कि ये तो बहुत शॉर्ट सी है, लेकिन बासिल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पर सूट करेगी। और आज वो इसे यही पहनने को कह रहा था। नूर ने सोचा, रात है, कोई बात नहीं, पहन लूंगी। तैयार होकर बासिल के साथ क्लब जा रही थी। इसके माँ बाप में से कोई भी घर नहीं था। वो किसी दावत पर गए हुए थे। नूर ने इन्हें कॉल पर बता दिया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी पर जा रही है। नूर जब वहां पहुंची तो सबकी नजरें इसी पर टिक गई थी। एक तो वो खूबसूरत भी बहुत थी, दूसरा इसने जो ड्रेसिंग की हुई थी, काफ़ी हद तक इसका जिस्म नुमाया नजर आ रहा था। बासिल इसे डांस करने के लिए लेकर गया। डांस करते करते हुए इसके पेट और कमर से शर्ट ऊपर हो जाती। गला भी काफ़ी डीप था। सब इसे ही देख रहे थे। हर कोई इसके साथ डांस करना चाहता था, लेकिन बासिल इसके साथ साथ था। फिर कुछ देर बाद बासिल इसके लिए ड्रिंक लेकर आया। बासिल ने इस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, जिसे पीते ही नूर की आंखें बंद होने लगी थी। बासिल ने नूर का सर अपने कंधे पर रखा और इसे क्लब से बाहर ले जाने लगा। क्लब के साथ ही कुछ रूम्स बने हुए थे। शहजाद आज भी अपने भाई के साथ आया था। इसे हैरत हुई जब इसने नूर और बासिल को एक कमरे में जाते हुए देखा, तो वो भी इनके पीछे आ गया। इसका भाई आज भी इस क्लब में छापा मारने आया था। इसे खबर थी कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी हो रहा है। बासिल कमरे में आया तो नूर को सोफे पर बिठा दिया। वो अभी भी नीम बेहोश थी। बासिल इसे देखकर हंसा। मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने? अब मैं तुमसे इस थप्पड़ का बदला लूंगा।
میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور نور کی طرف بڑھا۔ تبھی شہزاد کمرے میں داخل ہوا اور باسل کو دھکا دیا، اسے فرش پر گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ایسا ڈلواؤں گا تم پر کہ ساری عمر جیل میں رہو گی۔ باسل تو پہلے مکے پر ہی سر ہلانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے نور کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی نور کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ بھائی کو کال کر کے بتا دیا کہ اسے ضروری کام ہے۔ جیسے ہی وہ نور کے گھر پہنچے، نور کو دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے ہی کافی لوگ کھڑے تھے۔ جب انہوں نے نور کو دیکھا تو ایک عورت کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ نور گھر پر ہے، اس کے سر میں درد ہے اس لیے وہ سو رہی ہے، یہ کام ہے آپ کی بیٹی کے؟ وہ خود ہی گاڑی کے پاس آ گئی تھی۔ حلیہ دیکھا ہے آپ نے اس کا؟ ہم تو یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئے تھے، اسے آپ کی بیٹی پسند آ گئی تھی، لیکن نہ بابا نہ، ہم اس گندگی کو اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے۔ نور جب لڑکھڑاتے قدموں سے چل کر اندر طرف جانے لگی تو اس نے کہا تھا۔ نور کے منہ سے ڈرنک کی بو آ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے باپ کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی پر چلانے لگا، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ حلیہ دیکھو اس کا ڈریسنگ، دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے اس نے، اور تم میرے خیال سے وکیل ہو۔ ایک دفعہ کورٹ میں انہوں نے شہزاد کو دیکھا تھا، کہنے لگا، جی میں ایڈوکیٹ شہزاد ملک ہی ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی بڑے حادثے سے بچ گئی۔ ہاں خوش قسمت ہی ہے، یہ ابھی جو لوگ اسے دیکھ کر گئے ہیں وہ ہر جگہ بتائیں گے، کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ نور نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، کہہ رہے تھے کہ کون کرے گا نور سے شادی؟ تبھی شہزاد بولا، میں کروں گا آپ کی بیٹی سے شادی۔ شہزاد اپنی ہی گاڑی میں نور کے والد کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ وہاں کچھ دیر ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ نور کی والدہ بھی ساتھ ہی تھی اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ گھر آ گئے۔ تب تک شہزاد ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت اچھا وکیل ہے، بے شک ان کے اسٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ انہوں نے شہزاد کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے والدین کو لے کر اس کے گھر آ جائے۔ شہزاد خوش تھا کیونکہ اسے نور پہلے دن سے ہی پسند تھی۔ نور لاؤنج میں آئی تو اس کے بابا ٹی وی پر نیوز لگا کر سن رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے نور کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ انہیں پھر سے کل کا منظر یاد آنے لگا تھا۔ تبھی وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، اسے میری نظروں سے دور کرو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اسے بتا دو کہ شہزاد ملک سے اس کی شادی میں نے طے کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی نور اچھل پڑی تھی، نہیں بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے ہی دن شہزاد کی ماں باپ دونوں آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ انہیں لڑکی بہت پسند آئی۔ نور بہت مشکل سے اپنے باپ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی تھی، پھر فوراً ہی اٹھ کر چلی بھی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شہزاد بھی ساتھ ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی بڑک اٹھی، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کل تم مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے، بازل کے ساتھ کیا کیا؟ بتاؤ کیا کیا اس کے ساتھ؟ شہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم نشے میں تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ یاد نہ ہو۔ پھر چیخ کر بولی، بتاؤ بازل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا،
تم جسے بہت اچھا سمجھ رہی ہو نا، وہ تم سے کسی تھپڑ کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں ڈرنک دیا تھا۔ یہ کہتے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر شادی کرنی ہے، شہزاد نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا تھا۔ چاہتے تو نور کے بابا بھی یہی تھے، فوراً ہاں کہتے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات پھیلنے سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ نور نے اپنی شادی کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ جو کیا اس کی ماں نے ہی کیا۔ اسے پارلر لے جایا گیا، اس نے زیادہ میک اپ بھی نہیں کروایا تھا، لیکن پھر بھی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ اسے شہزاد سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میرج ہال میں جب اسے لایا گیا تو فوراً ہی نکاح بھی ہو گیا۔ بہت مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، وہ بھی جب اس کے باپ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب سب کی باری باری اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنانے لگے، کافی رش تھا۔ ایک پل کو تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے ایمن کھڑی تھی۔ ارے نور، تم؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میری دیورانی بنی ہو۔ اور نور کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ اس خاندان میں جا رہی تھی جس سے اسے بے پناہ چڑ تھی۔ میں کیسے اس گھر میں رہ پاؤں گی؟ ایمن اسے بتا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے، اس لیے وہ اس کے گھر بھی نہیں آ سکی، اور نور پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ پریگننٹ؟ شادی کے بعد یہ مرحلہ بھی طے کرنا ہے؟ اس نے تو سوچا تھا کہ کسی بزنس ٹائکون سے شادی کرے گی اور 1 یا 2 بچے ہی پیدا کرے گی، اور وہ بھی دنیا گھومنے کے بعد۔ لیکن اب اسے ایمن میں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے بابا پر بہت غصہ تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر بہت روئی تھی، اور بابا سے وہ ملی بھی نہیں تھی۔ نور کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شہزاد آیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ نور کی طرف بڑھائے، نور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ ارے یار، تم تو بڑی احسان فراموش نکلی۔ نور کہنے لگی، جو بھی تھا میں کسی اور سے شادی کر لیتی، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا، لیکن اب تو ہو گئی ہے، اب تو نبھانی پڑے گی۔ اس رات شہزاد اس کے پاس گیا، لیکن نور نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا۔ کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ تم مجھے خوش کرو۔ لیکن نور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی شہزاد کو اس پر رحم آ گیا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ ولیمے والے دن بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن خوش تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی دیورانی بن گئی تھی، ورنہ شادی کے بعد مدثر نے اسے نور سے دوستی ختم کرنے کو کہا تھا۔ لیکن اس دن دودھ پلائی رسم میں ہی شہزاد ایک ضروری کال سننے ریسٹ سے دور ہٹا تھا، اور اسی وقت اس پر مر مٹا تھا۔ اور پھر جب اسے کلب میں دیکھا تو خود بخود ہی اس کے قدم نور کی طرف پڑنے لگے، اور اس نے بازل سے نور کو بچا لیا تھا، لیکن وہ نور سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی بہت اچھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ضدی لڑکی نے کمرے میں آتے ہی کپڑے چینج کر لینے ہیں، اس لیے وہ اسے حال میں ہی دیکھ دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ اور پھر ایسا ہوا، جب وہ کمرے میں آیا تو وہ ہاتھ منہ دھو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم سے صبر نہیں ہوا؟ کچھ دیر میرا انتظار ہی کر لیتی، میں بھی تو دیکھتا میری بیوی کیسی لگ رہی ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ دن گزرنے لگے۔ یہ گھر نور کے گھر کی طرح بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ہر چیز، ہر آشائش اس گھر میں موجود تھی، اور سب سے بڑھ کر شہزاد کے ماں باپ نور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس سے بالکل ایمن کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کے 2 ہی تو بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ انہوں نے کبھی دونوں بہوؤں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔
हालाँकि ऐमन सारा घर सँभालती थी, लेकिन फिर भी वो नूर से भी बहुत प्यार करते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता नूर को कुछ एहसास होने लगा, क्योंकि इन दिनों ऐमन की हालत भी कुछ ठीक ना थी। फिर भी वो सबका ख़्याल रखती, काम वाली भी आया करती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर काम ऐमन को ही देखना पड़ता था। किचन का काम ऐमन और इसकी सास दोनों ही करती थी। नूर ने आहिस्ता-आहिस्ता किचन का काम करना भी शुरू कर दिया। ऐमन इसकी बहुत मदद किया करती थी। वो बहुत दिल लगाकर ये सब कुछ काम सीख रही थी। शहज़ाद के वो सारे काम खुद ही किया करती थी। उस दिन के बाद शहज़ाद ने इसे खुद भी नहीं बुलाया था और ना ही इसके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती की थी, और वो भी खुद इसे बुलाने में कतराती थी। शहज़ाद भी ये देखकर हैरान था कि इसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। ऐमन के साथ ही बाज़ार जाती थी। इनकी शादी को 5 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक इनके दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। ऐमन के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन ऐमन से ज़्यादा नूर खुश थी और वो उसे बार-बार उठाकर प्यार कर रही थी और ऐमन से कह रही थी, "ऐमन देखो, कितना क्यूट है ना? ये इसके छोटे-छोटे हाथ, छोटे-छोटे पाँव बहुत प्यारे लग रहे थे।" इससे शहज़ाद भी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जितने दिन ऐमन बिस्तर पर रही, नूर ने अपने साथ के साथ मिलकर ऐमन का बहुत ख़्याल रखा था। सबसे ज़्यादा वो खुश इस बात पर थी जब वो नन्हे मुबश्शिर का ख़्याल रखती, इसे गोद में उठाती और इसके साथ बातें करती। एक दिन दोनों देवरानी-जेठानी बैठी हुई थी कि ऐमन इसे कहने लगी, "अब तुम भी जल्दी-जल्दी कोई खुशखबरी सुनाओ।" ये सुनते ही नूर के गाल सुर्ख होने लगे। शहज़ाद भी इसी वक्त घर आया था। वो भी मुस्कुरा दिया। वो कुछ दिनों से नूर को देख रहा था कि वो मुबश्शिर को उठाकर इतनी खुश होती है, लेकिन वो खुद से कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। वो चाहता था कि नूर खुद इसके करीब आए। ये वही जानता था कि इसने इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए किस तरह खुद को कंट्रोल किया हुआ था, और नूर हर रोज़ यही बात सोचती कि अब अगर शहज़ाद ने करीब आने की कोशिश की तो इसे मना नहीं करेगी, लेकिन खुद से भी वो नहीं कह रही थी। इसे अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। एक घर, पुरअमन सास और ससुर के साथ इनकी यारी हो गई थी, और सबसे बढ़कर तो मुबश्शिर से इतना अच्छा लगने लगा था कि अगर कुछ देर वो उसे ना देखती, इसे सुकून नहीं मिलता था। मुबश्शिर के यहाँ आने से तो जैसे नूर की मुस्कुराहट लौट आई थी। ऐमन खुश थी कि चलो मेरे बेटे की चची इसे इतना प्यार करती, और अक्सर वो इसे ये कहकर छेड़ती थी, "नूर, अब तुम भी जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा करो ना, ताकि मैं भी ताई बनूँ और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूँ।" लेकिन वो कुछ ना कहती। आज रात नूर ने अपने लिए खूबसूरत ड्रेस निकाला। इसे एक दफ़ा ऐमन ने बताया था कि शहज़ाद को डीप पिंक कलर बहुत पसंद है। इसने कॉटन की शलवार कमीज़ निकाली और पहनी। हल्का-हल्का मेकअप किया और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब शहज़ाद कमरे में आया तो इसे देखकर मुस्कुराया था, लेकिन इसने नूर को बुलाया बिल्कुल भी नहीं। नूर बेड पर बैठी थी, शहज़ाद आया और दूसरी साइड पर तकिया सीधा किया और लेट गया। नूर को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से इसके पास जाकर बैठते हुए बोली, "क्या मसला है? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं?" ये कहते हुए इसकी आंखें भर आई थी। शहज़ाद ने ज़ोर से कहकहा लगाया, "क्यों? क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी मर्ज़ी से चल रहा हूँ।" "नहीं, आप मेरी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कब से आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने खुद को आपके लिए कितना बदल लिया है। जैसा आप चाहते थे, मैं वैसी बन रही हूँ।" वो बहुत मासूमियत से कह रही थी, और शहज़ाद मलिक तो पहले ही इस पर दिल हार बैठा था। अब तो इसे लग रहा था जैसे इसकी जान ही निकल जाएगी, और इसे तो इस वक़्त का इंतज़ार था। इसने नूर को अपनी बाहों में भरा और इसके बहुत करीब आ गया। ये रात नूर और शहज़ाद की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। सब गिले शिकवे धुल गए थे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी।
नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का नॉवल? अगर आपको नॉवल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।